Hello everyone, myself Kushari Katiria. In this video, we discuss the approaches of AI. Okay, or also we call the definition of AI. Four type of definition are available as approaches of AI. First one is the system that think like humans. Second one is the system that act like humans. Okay. Third one is the system that think like rationally, and fourth one is the system that act like rationally. Okay, think like human, act like human, think rationally, act rationally. Okay, so now one by one we discuss about that. First one is the system is act like rationally, acting rationally. In acting rationally, they have two words. First one is the relational. Okay, relational, and second one is the agent. So what is a relational? Relational is like a behaving rightly and capably of reasoning. Okay, they behave like right way, right in way. And agent, it means something that act, something, it means have a more attribute than just like a program. Okay, એમની પાસે કોઈ એક કરતાં વધારે એવો પ્રોગ્રામ હોવો જોઈએ, એક કરતાં વધારે એની પાસે એવો એટ્રીબ્યુટ હોવો જોઈએ જે એ પ્રોગ્રામ હેન્ડલ કરતો. ઇટ મીન્સ એ કંઈક એક્ટ કરશે. ઓકે, અને રેશનલ ઇટ મીન્સ એ કંઈક બિહેવિયર કરશે રાઇટ વેમાં. ઓકે, so now we combine that two words, rational agent. So what do you mean by rational agent? Rational agent, it means it's achieve a best outcome, or if there is a uncertainty, best possible outcome. Okay, it gives always like a best output or best outcome. But if any certainty or any error or any question, then it's give a possible outcome, best possible outcome. Okay, this is a rational agent. In acting rationally, they become give output as behave like right behavior, optimal solution, give maximum performance. Okay, like that. In acting rationally, they try to always give best output, best optimal solution, and give maximum performance. This is acting rationally. Okay, second one is the thinking rationally. What do you mean by thinking rationally? Thinking rationally, it means right thinking way. Okay, જે કાંઈ બી think કરવાનું જે કાંઈ બી way છે, જે કાંઈ બી રસ્તો છે, okay, જે કાંઈ બી approach છે, એ કયા વેમાં હોવો જોઈએ? તો કે right વેમાં હોવો જોઈએ. First one is here I give one example for that. I give two sentences like Hiren is a man and man is a mortal. Okay, first sentence is Hiren is a man, so I consider Hiren is a man. Second one is a man is a mortal. Second one sentence is a man is a mortal. So from the two of sentences, I found that, or I conclude that, so Hiren is a mortal. Why? Because man is a mortal. What is a man? Man is a Hiren. Who is a man? Man is a Hiren. So Hiren is a mortal. So from the two sentences, I found, or I conclude the sentence as a Hiren is a mortal. So from the rules, I identify some logic and I give one conclusion for that. So in our real scenario, it's not possible, because for that we needs to 100% knowledge about that. We needs more than 100 more than rules, and it's a very complex. It's look like easy. Okay, કે એ ઇઝી છે જોવા માટે, કે સોલ્વ કરવા માટે ઇઝી છે, કે આપણી પાસે બે રૂલ્સ છે, બે આપણી પાસે સેન્ટેન્સ છે, એની ઉપરથી કોઈ એક વસ્તુ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવી. ઇટ્સ લુક લાઈક ઇઝી બટ થિયોરિટિકલી, બટ હાર્ડ ફોર પ્રેક્ટિકલી. ઓકે, જ્યારે આપણે પરફોર્મ કરવા જશું, કે આપણી પાસે બંચ ઓફ રૂલ્સ અવેલેબલ છે અને એ રૂલ્સને આપણે કન્વર્ટ કરવા છે કોઈ એઝ અ કન્ક્લુઝન તરીકે, તો આ એ એઝ અ હાર્ડર હશે. તો એની લિમિટેશન છે. ઓકે, તો 100% એમાં નોલેજ જોશે આપણી પાસે, રૂલ્સ બંચ ઓફ રૂલ્સ જોશે, કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન હશે તો આપણે એને હેન્ડલ કરી શકશું નહીં. તો ધીસ ઇઝ અ થિંકિંગ રેશનલી. થર્ડ વન ઇઝ ધ acting humanly. Okay, act like humanly. Also we call this kind of the approaches, or this kind of the definition we also call the Turing test approach. Turing test approach is approach is identified in 1950. Okay, in 1950 ટ્યુરિંગ સાયન્ટિફિક એક સાયન્ટિસ્ટ હતા ટ્યુરિંગ કરીને.
એમણે આ ટેસ્ટ છે આઈડેન્ટિફાઈ કરી. હી સે દેટ કેન મશીન think, can machine behave intelligently, can machine talk, can machine think. Okay, this kind of the question they ask to the system. Okay, એમાં શું હોય તો ફર્સ્ટ એક રૂમ હોય, એક રૂમની અંદર હ્યુમન ઇન્વેસ્ટિગેટર હોય. ઓકે, એ હ્યુમન ઇન્વેસ્ટિગેટર એક સાઈડ હોય અને બીજા એક રૂમમાં એક બાજુ હ્યુમન હોય અને એક બાજુ એઆઈ સિસ્ટમ હોય. હવે હ્યુમન ઇન્વેસ્ટિગેટર જે છે એમને ખ્યાલ નથી કે એ એઆઈ સિસ્ટમને ક્વેશ્ચન કરે છે કે હ્યુમનને ક્વેશ્ચન કરે છે. એ શું કરશે તો કે વન બાય વન ક્વેશ્ચન કરશે હ્યુમનને અને એઆઈ સિસ્ટમને. એ બંનેને વન બાય વન ક્વેશ્ચન કરશે એટલે હ્યુમન અને એઆઈ સિસ્ટમ બંનેને શું કરશે તો કે ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપશે, મતલબ એ આન્સર પ્રોવાઈડ કરશે. હવે ઇન્વેસ્ટિગેટર છે એ આઈડેન્ટિફાઈ ના કરવો જોઈએ કે હ્યુમન ક્વેશ્ચન આન્સર આપે છે કે એઆઈ સિસ્ટમ આપે છે. મતલબ એ આઈડેન્ટિફાઈ ના કરી શકવો જોઈએ કે એઆઈ સિસ્ટમ હતી આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવા માટે કે હ્યુમન હતો. મતલબ એ કન્ફ્યુઝ થવો જોઈએ, મતલબ હ્યુમન ઇન્વેસ્ટિગેટર છે એ કન્ફ્યુઝ થવો જોઈએ કે કઈ એઆઈ સિસ્ટમે જવાબ આપ્યો અને કયો હ્યુમને આપ્યો. કે એઆઈ સિસ્ટમ છે એ વર્ક લાઈક થિંક લાઈક હ્યુમન બ્રેઇન. ઓકે, હ્યુમન બ્રેઇનની જેમ એઆઈ સિસ્ટમ જ્યારે વર્ક કરવા લાગે અને એની જેવા જવાબ આપવા લાગે ત્યારે હ્યુમન ઇન્વેસ્ટિગેટર એવું કહી શકીએ કે ટ્યુરિંગ મતલબ જે આપણી જે કાંઈ બી મશીન છે એક્ટ લાઈક હ્યુમન. ઓકે, એવું એક્ટ કરે છે કે જે હ્યુમન એક્ટ કરે. ઓકે, so but after of time of periods. Okay, તો એવા ક્વેશ્ચન રાઇઝ થયા કે ઇઝ ઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેટ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ એક્ટ લાઈક હ્યુમન ઓનલી. કે શું એક ઇન્ટેલિજન્સ એક સિસ્ટમ જે છે ઇન્ટેલિજન્ટ હોવા માટે શું એક જ કરવું એ શું જરૂરી છે, મતલબ એટલું એક જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે રેશનલી એક્ટ કરવું, રેશનલી થિંક કરવું, એક્ટિંગ કરવી. ઓકે, એ બધું એક જ ખાલી એક્ટિંગ કરવી એ જ પોસિબલ છે કે ચારે ચાર અપ્રોચીસ એમાં હોવા જોઈએ એ જરૂરી છે. ઓકે, તો આ જે કાંઈ બી ટેસ્ટ હતી ટ્યુરિંગ ટેસ્ટ એપ્રોચ એ શું થયો તો કે કેન્સલ થયો અને એક્ટિંગ હ્યુમનલીનું જે કાંઈ બી છે એ થોડા ઘણા લેવલ સુધી અપડેટ થયું પણ જાજુ ખરું નહીં. ઓકે, એન્ડ ફોર્થ વન છે થિંકિંગ હ્યુમનલી. થિંકિંગ હ્યુમનલી એટલે તો કે એને આપણે કન્ગેટિવ સાયન્સ તરીકે એપ્રોચ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ એપ્રોચમાં શું છે તો કે મશીન છે ટ્રાય કરે છે હ્યુમનના માઇન્ડની જેવું સેટ થવા માટે, એની જેવું વિચારવા માટે. ઓકે, અહીંયા આગળ આપણે એવું વિચારીએ કે સપોઝ કે કોઈ આ એક છે ચાઇનીઝ રૂમ આર્ગ્યુમેન્ટ તરીકે 1980માં આ એક એપ્રોચ આઈડેન્ટિફાઈ થયો હતો. એમાં શું હતું તો કે એક રૂમ હતો, એ રૂમમાં એક હ્યુમન હતો. ઓકે, હ્યુમન કહી શકો, મશીન કહી શકો, ગમે એ તમે કહી શકો. હવે એમાં શું કરવાનું હતું તો કે એ જે કંઈ બી માણસ હતો પર્સન હુ નો ઇંગ્લિશ બટ નોટ ચાઇનીઝ સિટ્સ ઇન રૂમ. ઓકે, તો કે જે આ રૂમમાં જે પર્સન બેઠો છે એ પર્સનને ઇંગ્લિશની ખબર છે પણ ચાઇનીઝની ખબર નથી. હવે જે એને રિસીવ થાય છે ઇનપુટ જે છે એ શેમાં છે તો કે ચાઇનીઝમાં છે. હવે એને આઉટપુટ આપવાનું છે શેમાં તો કે ચાઇનીઝમાં, પણ એને ખ્યાલ તો નથી ચાઇનીઝ લેંગ્વેજ. પણ તે શું કરશે તો કે એની પાસે કોઈ નોલેજ છે, એની પાસે કોઈ ડેટા છે, એ ડેટાનો યુઝ કરીને એ શું કરે છે તો કે એ જે કાંઈ બી ચાઇનીઝ ઇનપુટ હતું, ચાઇનીઝ લેંગ્વેજ હતી, એ ચાઇનીઝ લેંગ્વેજને રૂલની મદદથી કન્વર્ટ કરે છે. એ રૂલની મદદથી એ પછી શું ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરે, ઇંગ્લિશમાં એ પછી એ આઈડેન્ટિફાઈ કરે કે આ વર્ડ્સને આવું કહે છે. મતલબ એ શું કરશે તો કે એ જે કાંઈ બી ક્વેશ્ચન હશે ચાઇનીઝ, એ ચાઇનીઝ ક્વેશ્ચનને ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરશે યુઝિંગ નોલેજ, યુઝિંગ રૂલ્સ, યુઝિંગ ડેટા. ઓકે, અને પછી એ જે કાંઈ બી ઇંગ્લિશમાં હશે એનું શું આન્સર આપશે પણ ઇંગ્લિશમાં. હવે એ ઇંગ્લિશના આન્સરને પાછું રૂલની મદદથી એ શું કરીને આપશે તો કે કન્વર્ટ કરી દેશે આઉટપુટ એઝ અ ચાઇનીઝ. બટ એ શું થયું તો કે એમાં તમારી પાસે જેટલો ડેટા હશે, જેટલો સારો એવો નોલેજ હશે, જેટલી સારી એવી ડિક્શનરી હશે તમારી જોડે ચાઇનીઝને ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરવા માટેની, એટલો સારો એવો આન્સર એ શું કરી આપશે તો કે આપી શકે. પણ શું એ થિંકિંગ થયું, મતલબ એ સિસ્ટમ શું થિંક લાઈક હ્યુમન એ ટાઈપનું થયું? એ બિહેવ તો થિંક જેવો નથી કરતી, મતલબ એ હ્યુમન જેવો તો થિંક કરી નથી શકતી. શું કામ તો કે એની પાસે લિમિટેડ ડેટા છે, એ ડેટા ઉપરથી જ એ કંઈક ને કંઈક આઉટપુટ આપે છે. તો ઇઝ ધેટ રિયલ ઓર ઇઝ ધેટ પોસિબલ કે એ જે કાંઈ બી આર્ગ્યુમેન્ટ છે, જે કાંઈ બી આપણે ઇન્ટેલિજન્ટ સિસ્ટમને કહીએ છીએ કે જે કાંઈ બી સિસ્ટમ છે ઇન્ટેલિજન્ટલી થિંક કરે છે ઓકે હ્યુમનની જેમ, તો એ પોસિબલ છે તો કે ના, એ પોસિબલ નથી. હ્યુમન ડોન્ટ બિહેવ રેશનલી. ઓકે, રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ બી અપ્લાય કરવા જાઓ તો એ શું થશે તો કે બહુ હાર્ડ થઈ જશે. મતલબ જે કાંઈ બી આપણને ખ્યાલ છે
એ આપણે મશીનને સમજાવવું, એ આપણને મશીન સાયન્સને સમજાવવું, એ બંને વચ્ચેનું જે કંઈ બી ડિફરન્સ છે એ બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. ઓકે, તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જે બ્રેઇન છે, બ્રેઇનની જે અંદર જે કંઈ બી થાય છે, બરોબર, જે મુવમેન્ટ થાય છે એ એક મશીનને સમજાવવી એ બહુ અઘરી છે. ઓકે, કે જે કંઈ બી આપણી કોમન સેન્સ છે આપણી, ઓકે, જે કંઈ બી રૂટીન લાઈફની જે કંઈ બી વાત છે આપણા માઇન્ડની, એ બધી મશીનને સમજાવવી બહુ અઘરી છે. શું કામ? તો કે એ પોતાના નોલેજ પોતાની રીતે કંઈ નથી વિચારતી, પણ એ શું કરે છે, એ ખાલી એ ડેટાનો યુઝ કરે છે. તો these are the approaches of AI definition or AI. Okay, act like humanly, act like humanly, think rationally, and act rationally. So thank you.